ایک بہت ہی شاندار راز جس کو میں نے اپنی زندگی میں اپنایا اور میں کامیاب ہونا شروع ہو گیا۔ میرے دوستو، آج آپ کے سامنے وہی راز میں رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے اور ان چیزوں کو لازمی طور پر اپنے عملی زندگی میں اپنانا ہے۔ میرے دوستو، یوں تو اس ٹائم پہ مایوسی، نا امیدی چھائی ہوئی ہے۔ ہم بے انتہا مایوس ہیں کہ کس طرح سے بہتری ہو سکتی ہے۔ ملک کے ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کے اوپر یقین نہیں رکھتا۔ کوئی بندہ یہ سوچ نہیں سکتا کہ ان حالات میں کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہوں یا کس طرح سے میں اپنے ملک کے لیے ایک کردار ادا کر سکتا ہوں۔ میرے دوستو، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یہی سے آپ کے لیے بہتری بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی ترقی بھی کر سکتے ہو اور اپنے ملک کی ترقی میں اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہو۔ ویلکم ٹو خاص ٹاک ود خضر حیات۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ویل وشر۔ میرے دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو چند ایک ایسی ٹیکنیک بتانے کی کوشش کروں گا کہ جن کو اپنا کر میں نے کامیابی حاصل کی۔ یقین مانو، ممکن ہے آپ کی نظر میں کامیابی علیحدہ ہر کسی کا معیار ہے نا کہ وہ کس طرح سے کامیاب ہے، لیکن میں کس طرح سے کامیاب ہوں، اگر میں آپ کی مدد یا آپ کی رہنمائی کے لیے اگر میں ایک کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یقین مانو یہی میری کامیابی ہے۔ اور میری کامیابی میں میرے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بہت زیادہ اہم ہے۔ میرے دوستو، جانو گے نہیں کہ کیسے اہم ہے، ابھی آپ کو بتانا شروع کر رہا ہوں کہ میرے لیے کیسے اہم ہوا، میں نے اس چیز کو اہم سمجھا اور میں کامیاب ہوا۔ میرے دوستو، یہاں پر آپ سے میں پیشگی معذرت چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کسی کو میرے کوئی الفاظ سے دل آزاری ہو یا میرے الفاظ بولنے سے آپ کو لگے کہ میں کوئی بری بات کر رہا ہوں، میرا ارادہ ہرگز ایسا نہیں کہ میں کسی کے حق میں بری بات کہوں، بلکہ میرا ارادہ تو یہی ہے کہ میں آپ کے لیے بہتری کی بات کروں تاکہ ہم مل جل کر آگے بڑھ سکتے ہیں اور ان مشکل حالات کا مقابلہ کر کے ہم آگے کی طرف جا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، جو چیز ابھی آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں اس کو غور سے دیکھنا، سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میرے دوستو، اس دنیا میں بے شمار مذہب ہیں، بے شمار مذہب ہیں۔ اب ان مذہبوں کے بارے میں آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، آپ ذی شعور ہیں، سمجھدار ہیں، ماشاءاللہ آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ اس کنسپٹ کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے کامیابی حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ میرے دوستو، آپ میں سے زیادہ تر مسلم ہو، کیونکہ آپ میرے جاننے والے ہو، میرے ہم زبان ہو، تو آپ اس بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکو گے۔ میرے دوستو، ایک ہندو اگر کامیاب ہوگا تو وہ اپنے مذہب کے اوپر چل کر ہوگا۔ وہی اگر ایک عیسائی کرسچن اگر کامیاب ہوتا ہے تو وہ اپنے مذہب پر چل کر کامیاب ہوتا ہے۔ ہر مذہب کی بہترین اساس ہوتی ہے، بہترین بنیادیں ہوتی ہیں جو ہمیں اصل بنیاد مہیا کرتی ہیں۔ ایسے اصول مذہب کے ہوتے ہیں جو ہمیں اساس بنیاد مہیا کرتے ہیں کہ جن کے اوپر چل کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، معاشرے میں اپنا بہترین مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے مذہب سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کریں گے تو میرے دوستو، ہمارا حال اس کوے کے جیسا ہوگا کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ ہمیں کوے کی طرح نہیں دیکھنا کہ ہم دوسروں کی زبانیں تو سیکھیں اور دوسروں کی طرح بننے کی کوشش کریں، تو میرے دوستو اس طرح سے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہمیں اپنی اصل اساس کی طرف آنا ہے، اصل جڑ کی طرف آنا ہے۔ جب ہم اپنی جڑیں مضبوط کریں گے تو ہماری زندگی میں اچھا فروٹ آئے گا، ہماری اچھی گروتھ ہوگی جب اپنی جڑوں پہ چلیں گے تو۔ میں یقین مانو، میں نے بہت سارے کامیاب لوگوں کو دیکھا، سنا، پڑھا، میں نے ایک چیز آزمائی کہ انہوں نے ہماری دی ہوئی جڑوں کو پکڑ لیا ہے، خودداری اپنا لی، ذمہ داری اپنا لی، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ دوسروں کا احساس کرنا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ ہم کیوں نہیں ہو رہے؟ ہماری ہر کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ والے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، نیچے گرانا۔ ہماری ہر کوشش ایسی ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ساتھ والے کو حوصلہ کم دیتے ہیں، تانے تشنے زیادہ دیتے ہیں۔ تم سے نہیں ہوگا، تم نہیں کر سکتے، یقینی طور پر آپ سمجھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اپنی اساس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اسی کے اوپر کام کرنا ہے۔ دوستو، اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے بہت تھوڑی سی باتیں ہیں کہ جن کو اپنا کر ہماری زندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ میں بہتر ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ایک آپ کو حدیث سنانا چاہوں گا۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खलाकत है ऐसे शख्स पर जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर ना हो। हमारा आज हमारे गुजरे हुए कल से किस तरह से बेहतर हो सकता है और हमारा माजी किस तरह से शानदार हो सकता है अगर हम खाली इन 3 या 4 बातों के ऊपर अमल करें। देखो, मैं आपको चोरी पर मजबूर नहीं कर रहा या ऐसा सोचने पर मजबूर नहीं कर रहा, सिर्फ एक मिसाल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम देखते हैं ना कोई नहीं देख रहा, उस टाइम पे हमारी कोशिश होती है कि हम ये जुर्म कर लें, हम ये चीज उठा लें या इस चीज को अपने कब्जे में कर लें। हमारी कोशिश होती है या हम ऐसा करते हैं, हकीकत है कि हम लोग ऐसा करते हैं। मेरे दोस्तों, नंबर 1 चीज है, अपने रब से डरो, बजाय इसके कि ये दुनियादारी के जो कैमरास हैं उनसे डरने की बजाय अपने रब से डरो। आपकी जिंदगी के जो भी आगे बढ़ने के मामलात हैं या आपकी जिंदगी की बेहतरी के जो भी फैसले हैं, उनमें अपने रब की रज़ा को शामिल कर लो। ये ईमानदारी की बात है, ये आपकी कामयाबी की पहली चाबी साबित हो सकती है। जब आप अपने जिंदगी के फैसलों में अपने रब को शामिल कर लोगे, आप कामयाब हो जाओ। मेरे दोस्तों, मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, ये जो बातें कर रहा हूँ, मैंने भी तो कहीं ना कहीं से ये चीजें सीखी हैं। अगर मैंने सीखी हैं, उनको अप्लाई करने की कोशिश की, ये नहीं है कि मुझ में खामियां नहीं थी या मेरे अंदर बुराइयां नहीं थी। बहुत सारी अखलाकी बुराइयों में मैं भी मुब्तला था। इसको तस्लीम कर लेना, खुले दिल से तस्लीम कर लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी गलती को तस्लीम करने में कोई बुराई नहीं है। जब आप देखो, आप किसी इंसान के सामने जिस टाइम पे तस्लीम करते हो ना कि भाई मैंने ये बुराई की, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन जब आप अपने रब के सामने अपनी बुराइयों को तस्लीम करो और सच्चे दिल से तौबा करने की कोशिश करते हो, तो यकीन मानो आपका मन जो है ना, आपका दिल, ये बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। ये बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल कोरे कागज की तरह हो जाता है कि आपने अपने रब के सामने जिस टाइम पे अपनी खताओं पे, अपनी गलतियों, अपनी गुस्ताखियों पे जब आप अपने रब से माफी मांगते हो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हो, तो तब आपकी कामयाबी का पहला रास्ता बिल्कुल आपको वाज़ेह नजर आना शुरू हो जाता है। नंबर 2, अपने रब और अपने रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर चलकर हम कामयाब हो सकते हैं। हम जिंदगी में बेहतरीन मकाम हासिल कर सकते हैं। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने वाले बन जाओ। मेरे दोस्तों, इस हदीस में एक ऐसा सबक है कि जो हमें आपस में जोड़ने की कोशिश करता है। किस तरह से हम जुड़ते हैं? देखो, हम एक रब के मानने वाले हैं, एक ही किताब पर हम यकीन रखते हैं, लेकिन हम आपस में क्यों इतने तकसीम हैं? और हमारे इस तकसीम होने का नुकसान हमें होता है और फायदा हमारे मुखालिफ उठा ले जाते हैं। हमें एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने वाला बनना है। मेरे दोस्तों, याद रखना, दुनिया उसी के साथ में जुड़ेगी, दुनिया उसी के साथ में खड़ी होगी जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करेगा। आज जो दूसरों के लिए तकलीफ का बायस बन रहे हैं, यकीन मानना कल को आप अपनी आंखों से देखोगे कि इनके सर झुके हुए होंगे। हमेशा दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करो, आप भी कामयाब हो जाओगे। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी बाकायदगी के साथ में आपको हर वीडियो में कम से कम, मेरा इरादा है कि कम से कम 15 या 20 वीडियो में मैं आपको ऐसे हवाले दूंगा कि जिनको आपने अपनाना है। ये हमारी जड़ें मजबूत होंगी। मेरे दोस्तों, याद रखना, जो बीज बोया जाता है वैसी ही फसल उगती है। अगर बीज प्यार, मोहब्बत, दूसरों की इज्जत एहतराम का बोओगे तो वैसी फसल कटेगी। लेकिन अगर इंतशार का, बुराई का, मुखालफत का और दूसरे को नीचे गिराने का और ऐसा खराब किस्म का रवैया, खराब किस्म का बीज अगर बोओगे तो वैसी फसल कल तैयार होकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी और उसको काटना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है।
मेरे दोस्तों, एक दूसरे का इज्जत एहतराम भी करो और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने वाले बन जाओ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे हक में आप दुआ करना। मैं आपके हक में दुआ करूंगा कि मेरा रब आपको अपने रास्ते पर चलाकर आपके लिए ढेर सारी कामयाबियां, खुशियां और दौलत आपके नसीब में